Namaste students, how are you all? After a long time I am visiting you through this video. Okay, so in this video I am going to teach you for class 5 social. Okay students, so in social I am going to teach you with term 2 book. I think you all got your term 2 book. This is your social science term 2 book, and from this book see you have there are 3 units in total. For this term you have 3 units, 1, 2 and 3, and in this video now I am going to teach you unit 1, ancient excavation. Okay, ancient excavation. Do you know the meaning for the word ancient and excavation? Yes, ancient அப்படினா என்ன? பழங்கால, சரிங்களா? முந்தைய காலகட்டத்தில் நடந்த பழங்கால. Then excavation, தமிழ் மீனிங் அகழ்வாராய்ச்சி, சரிங்களா? ஸோ பழங்கால அகழ்வாராய்ச்சியை பற்றின லெசன் தான் நீங்கள் இந்த யூனிட் 1ல படிக்க போகிறீங்க. You are going to learn about the ancient excavation in this unit. Okay, so this, after learning this lesson you will be able to understand about what is excavation. Excavation na enna therinjuveenga. Then second thing you will know about archaeologist. Who is an archaeologist? அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறவங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. Then you will come to know some examples of excavation, where all this excavation process is happening in Tamil Nadu or all over India. That will all you will come to understand. Okay, so if you have book with you, please all of you take your unit 1, ancient excavation. That lesson starts from book page number 97. Okay, so this lesson starts with the conversation between a girl, Rekha. Her name is Rekha, and her grandma. Okay, so both of them, they are just conversating with one another, and see, one hot day Rekha go out to play. Okay, so her grandma is telling, when I was young I was playing under the tree, because there were so many trees will be there, and I used to play under the shadow of tree. Like this she is conversating. So how did you play when it was hot? ரொம்ப வெயிலா இருக்கும்போது எப்படி பாட்டி நீங்க எல்லாம் விளையாண்டீங்க? Like this she is asking. Okay, so her grandma is telling, yes, there was full of trees and the shadow will be there, so under that shadow we will play. Likewise they are extending their speech. And wow, really I wonder how people lived in those days. அப்போ அந்த காலத்தில் மக்கள் எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க? I really wonder. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அதை நினைச்சா. Likewise she is telling. Oh, Rekha is telling. And grandma, do you know there is a way to know and understand how people lived in those days? So grandma is telling, அந்த காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, how they live அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது. அது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. she is asking. Oh, how is that possible? எப்படியா அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா this girl, because Rekha is like you, a small girl, so she is very eager to ask that. Yeah, இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். So what her grandma's reply, there are people who dig the earth at various places to find things that people used before. These people are called archaeologists. The process of digging the ground is called excavation. Yes, this is the introduction of this lesson. What grandma is telling now, there are some people who were very interested on digging the earth and searching for the artifacts. அதாவது பழங்கால பொருட்களை தேடி மண்ணை தோண்டி எடுத்து அதனுடைய தன்மை அது எப்படி யூஸ் பண்ணுது, இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்க தான் என்ன சொல்லுவாங்க, archaeologist. Okay, that we will learn in brief. Lesson இன்னும் brief-ஆ கொடுத்துருப்பாங்க. This is the introduction part. And this process of digging the earth, அந்த நிலத்தை தோண்டி எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த தோண்டக்கூடிய அந்த பணிக்கு தான் ப்ராசஸ் தான் என்ன பெயர், excavation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so now let us learn more about excavation. First we will learn about excavation. Excavation na enna? The word excavation, excavation, excavation. Here is a passage. If you have a book, all of you take book page number 99 and just go through this passage. What is excavation? Excavation is a controlled exploration of what lies under the surface of earth
All forms of archaeological excavation require great skills and careful preparation. Excavation can be classified based on the purpose like planned, accidental or rescue. Most excavations are properly pre-planned and their purpose is to find buried evidences from the site. Yes, what they are telling, excavation அப்படினா என்ன? That is the exploration of what lies under the surface of earth. பூமிக்கு அடியில புதைஞ்சு கிடக்கக்கூடிய சில பழங்கால பொருட்களை தோண்டி எடுக்கிறது. அதுதான் that is known as excavation. And it needs some planned, skilled person to do that. Okay, so அதாவது இதற்கான திறமை வாய்ந்த சில பேரால தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரியான எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி இந்த மாதிரியான அகழ்வாராய்வு அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்வு எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான இதை ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா இவ்வளோ அடி ஆழத்துக்கு நம்ம வந்து தோணும்போது நமக்கு சில சர்டைன் ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி மாதிரி they might have some pre-plan to execute that process. ஓகே, ஸோ எப்போவுமே வந்து எக்ஸ்கவேஷன் அகழ்வாராய்வு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது வந்து ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி நடக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் அப்படி இல்லைன்னா என்னது, சம்டைம்ஸ் இட் மே அக்கர் ஆக்சிடென்டலி. அதாவது நீங்கள் ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ் யூ மே டிக் த எர்த் to dig the well or to dig and construct some for some construction work. ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம நிலத்தை தோண்டும்போது கூட we may get some artifacts. நமக்கு மேபி சம்டைம் என்ன கிடைக்கலாம், பழங்கால பொருட்கள் கிடைக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆர் டு ரெஸ்கியூ, நிலத்துக்கடியில் புதைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு இதை வந்து நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நிலத்தை தோண்ட போய் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸில் கூட முடியலாம். That is what given in this paragraph, excavation. Okay, and related picture is given in this same page. You just go through and observe this picture. You will get some ideas. Okay, excavation and archaeologist. Okay, then turn to your book page number 100. Yes, so what is in this book page 100? See, there is let us know box in this book page. There is one let us know box. What is given in that we will see. The things that archaeologists find during excavations are called artifacts. Yes, as I told you, while we dig the earth, we may find out some artifacts. I mentioned the word artifact already, isn't it? Artifact being the word already mentioned in that. See these three words I mentioned. Digging na என்ன சொல்லிருக்கேன், நிலத்தை தோண்டுதல்னு சொல்லியிருக்கேன். Then ancient அப்படின்னா பழங்காலன்னு சொல்லியிருக்கேன். These are the 5 dictation words. All of you please note down. Ancient, excavation, archaeologist, digging, artifacts. Yes, now we will go again. Artifacts அப்படின்னா என்ன, பழங்கால பொருட்கள். அதாவது மண்ணுக்கடியில் பூமிக்கடியில் நிலத்தில் புதைஞ்சு கிடக்கிற பழங்கால பொருட்களை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? Then archaeologists can tell a lot about people who lived there by looking at their houses, clothes, bones and other artifacts. Yes, archaeologist அப்படிங்கிறவங்க யார், அகழ்வாராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அந்த பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன். So they can mention with this artifact, இந்த artifacts வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, how the people lived and what about their height, weight and what may be their age and how their house and how may be their clothes. ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த பழங்கால பொருட்களை வச்சு பழங்கால மனிதர்களுடைய வாழ்வியல் முறையை வந்து இந்த அகழ்வாராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆர்கியாலஜிஸ்ட் they might not say. Okay, so there is an activity column 2. Let us do. The class will get divided into group of 3 and plant a sapling in the school premises. But nowadays it is corona situation, அதனால தான் நம்ம இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம கிளாஸ் கவனிச்சுருக்கோம். பட் இங்கே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து 3 group of நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு and they are asked to plant a sapling in the school premises. But now we don't get that situation. If you have space at your home means you can do this activity at your home also. Okay children? So at the bottom of this page you may see, if I dig the ground near my house, will I get artifact? There is a question. So in my question உங்களுக்கு கூட தோணலாம் இல்லையா, என்ன கேட்டிருக்காங்க,
நான் சப்போஸ் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க நிலத்தை நான் தோண்டினேன்னா எனக்கு கூட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பழங்கால பொருட்கள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், மேபி அஃப்கோர்ஸ் கிடைக்கலாம், ஏன் தெரியும் இல்லையா, நம்ம தோண்டி பார்த்தா தான் தெரியும். பட் ஃபார் அ சர்டைன் level we won't get. While we dig deep into the earth, then we may get some artifact. Okay, so next turn to your book, page number 101. What is given there? Who is an archaeologist? Yes, now we are going to read about archaeologists. நான் அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறவங்க அந்த வேலையை செய்கிறவங்கன்னு சொன்னேன், அதை பற்றின டீப்பான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So just go through this. Archaeologists, they study the history of humans and places through excavation and analyze the artifacts. Excavation gives us a glimpse of the past. So what they are telling? They are a person who study the humans and places through excavation. அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சு அதன் மூலியமாக வரலாறு, அதாவது ஆதிகால பழங்கால மனிதர்களுடைய வரலாறு, வாழ்வியல் முறை, இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க பேர் தான் என்னது ஆர்கியாலஜிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் gives us a glimpse of the past. பழங்காலத்தில் மக்கள் இப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க, how would they live அப்படிங்கிறத ஒரு கண்ணோட்டத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் this excavation. ஓகே, தென் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். எஸ், உலக அளவில் வந்து இதற்கான நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் திங் பிரமிட் இன் ஈஜிப்ட். இப்போ பிரமிட் இன் ஈஜிப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பிரமிட் ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய பிரமிடுகள் வந்து நீங்கள் சம்டைம்ஸ் ஃபிலிமில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு எனி சாங் இப்போ ஏதாவது பாட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பிரமிடுகள் பார்த்துருக்கீங்களா? மம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம் இருக்குது இல்லைங்களா இங்கிலீஷில், அதில் வந்து அந்த பிரமிடை சார்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அதை பேஸ் பண்ணி சம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் பார்த்ததில் என்ன அப்படின்னா, the picture is given in your book, pyramid picture is given in your book also, just go through it. Okay, what is the passage given here? When the pyramids were excavated, it was found that the small pyramids were made for the queens. Yes, இந்த மாதிரியான பிரமிடுகள் வந்து முதல்ல அகழ்வாராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டப்ப என்னது, இந்த சின்ன சின்ன ஸ்மால் பிரமிட்ஸ் were built for the queens. சரிங்களா? குயின்ஸ்னா யார்? அரசிகளுக்காக, எகிப்து அரசிகளுக்காக கட்டப்பட்டது தான் இந்த பிரமிடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தே ஃபவுண்ட் ஹியூஜ் டாம்ஸ் வித் சூப்பர்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் விச் ஆர் பில்ட் ஃபார் த பரியல் ஆஃப் த ராயல் ஃபேமிலி. Skeletons found in the pyramid gave information about the average height and age of the people. Yes, so the pyramid was a huge structure. அது வந்து ஒரு பெரிய கட்டடம் மாதிரி இருக்கும். வித் a huge tomb, அதனுடைய கோபுரம் வந்து ரொம்ப கூர்மையானதாக ரொம்ப பெரிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். அண்ட் built for the burial of the royal family. அந்த ராஜ பரம்பரையில் வாழ்ந்தவர்களுடைய உடலை வந்து அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா பதப்படுத்தி அந்த பிரமிட்குள்ளே வச்சு அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? இதுக்காக கட்டப்பட்டது தான் அந்த பிரமிட். ஓகே, ஸோ skeleton found in the pyramid. So அந்த பிரமிட்ல கிடைக்கக்கூடிய அந்த skeletons ரிசர்ச் பண்ணும்போது we could easily find out their average height and age. அவங்களுடைய வயது, அவங்களுடைய ஹைட் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிறதுலாம் we will come to know. This is one good example for the excavation process. Okay, then next comes the Indus civilization. Indus civilization அப்படிங்கிறது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, சிந்து நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறத we may also call it as Harappa civilization. Harappa நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This was the first site to be excavated in the early 20th century. 20ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து முதல்ல வந்து அகழ்வாராய்ச்சி மூலிமா நமக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? ஸோ பேக்டு பிரிக்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட். இங்கே என்னெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, அந்த காலத்திலேயே 20ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பழமை வாய்ந்த இந்த நாகரிகத்தில் வாட் they came to know னா the baked bricks. ஸோ செங்கல் கட்டுமானம் வந்து அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத we come to understand. Then the city had a well planned proper sanitation system, proper well and a way to direct wastewater to closed drain. ஸோ அந்த காலத்திலேயே மக்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், எப்படி வந்து கழிவுநீரை வெளியேற்றுறது, அது எல்லாமே வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. And there were advanced granaries, great bath and protective wall. Yes, கிடங்குகள், தானியங்களை சேகரித்து வைக்கக்கூடிய கிடங்குகள் இருந்திருக்கு.
இருக்குது. அண்ட் கிரேட் பாத் ஒரு மக்கள் வந்து தங்களை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக குளங்கள் வெட்டி வச்சுருக்காங்க, அது இருந்திருக்கு. அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் வால் மிகப்பெரிய மதில் சுவர்கள் இது எல்லாமே வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் த சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் சிவிலைசேஷன் வேர் வெரி அட்வான்ஸ்டு ஃபார் தயர் டைம். எஸ், ஸோ அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் வந்து ஒரு நவீனமாக அந்த காலத்துக்கு உட்பட்ட நவீனத்தோடு வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் இருந்திருக்கு, which is the Indus civilization. Okay, then Indus civilization excavation picture also is given in this book page. Now turn to your book page number 102. Okay, so think there is one thing box. What is that? How do archaeologists identify the places with artifacts in India? இது வந்து of course எனக்கே கூட இந்த டவுட் இருக்கு இல்லையா, எப்படி வந்து ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறவங்க இந்த இடத்துல வந்து தோன்றுனா நமக்கு பழங்கால பொருட்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் தான் இல்லையா, ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப். ஓகே, அண்ட் the passage next is some interesting example from Tamil Nadu. Yes, of course, இப்போ உலகளவில் பார்த்தோம்னா pyramid and Indus civilization நான் சொன்னேன். அதே போல் while we have in Tamil Nadu also some example. Okay, so Adichanallur, first we will learn about Adichanallur. இந்த Adichanallur அப்படிங்கிறது ஒரு இடம், it is an excavation site. Okay, so அதை பற்றின passage என்ன, it is in Thoothukudi district. This Adichanallur is located in Thoothukudi district. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா, where is Adichanallur located? Thoothukudi district. So there are 3 points. What are they? We will see. Among the artifacts unearthed were, இங்க இருந்து என்ன மாதிரியான பழங்கால பொருட்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா urns, pottery of various kinds, redware, blackware, iron implement, daggers, swords, spear and arrows, some stone beads and a few gold ornaments. Yes, இங்க இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டாக்கத்தி, வால், ஸ்பியர்னா என்ன ஈட்டி, ஆரோனா என்ன அம்பு, அதுக்கப்புறம் நிறையா பானைகள். சரிங்களா, அதே போல் ஏர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பழங்காலத்தில் வந்து மக்கள் வந்து இறந்ததுக்கப்புறமா அவங்கள வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பானையில் போட்டு அவங்கள மண்ணில் வந்து போட்டு புதைச்சி வைப்பாங்க. சரிங்களா, இப்போல்லாம் வந்து சவப்பெட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இது மாதிரியான அண்ட் எ ஃபியூ கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ், ஈவன் தங்க நகைகள் கூட சிலது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then the second point, bronze object representing domestic animals and wild animals like tiger, antelope and elephant have been unearthed. Yes, bronze என்ன வெண்கலம் இல்லைங்களா, அந்த வெண்கலத்திலான சில என்னது டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அதை ரிசம்பிள் பண்ணக்கூடிய சில, அதுலேயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா டைகர், ஆன்டிலாப்னா என்ன மான் வகையை சேர்ந்தது. சரிங்களா, அது ஒரு வகையான மான், ஆன்டிலாப் அண்ட் எலிஃபண்ட், இது எல்லாமே வந்து பூமியிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் த தேர்ட் பாயிண்ட், the people were skillful in making pottery and in working stone and wood. ஸோ இங்கே இருந்து கிடைக்கப்பட்ட பொருட்களில் வந்து ஸோ தட் பீப்புள் were skilled, அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருந்திருக்குது, மண்பானை, அதுக்கப்புறம் மரக்கட்டையை வச்சு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் கற்களை வச்சு செய்யக்கூடிய சில வகையான அந்த என்னது அதாவது இந்த மர வேலைப்பாடு, கற்கள் வேலைப்பாடு நிறைந்த சில பொருட்களும் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, this is the Adichanallur related picture. Go through in book page number 102. Then next comes page number 103. An archaeological site is any place where there are physical remains of past human activities. Okay, so archaeological site அப்படின்னா என்னது, இந்த அகழ்வாராய்ச்சி இடம் அப்படிங்கிறதே வந்து இந்த நம்ம இந்த எக்ஸ்கவேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பழங்கால பொருட்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, that is archaeological site. So there is an activity column. Imagine yourself to be an archaeologist and list down the things that you would collect during an excavation. Just they are asking to do this activity. If you are interested, you can do this. ஒன்றுமே இல்லை, நீ வந்து இப்போ ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாளராக நீ நினச்சிக்கோ என்ன, சரியா? இப்போ நீ வந்து ஒரு பகுதியில் ஒரு இடத்துல போய் நிலத்தை தோண்டி எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுற, அப்போ உனக்கு அங்கே எந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் உனக்கு கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ உனக்கு என்ன மாதிரியான பொருட்கள் கிடைக்கலாம், மேபி ஸ்வாட் கத்தி கிடைக்கலாம், ஆர் பேக்டு பிரிக் ஒரு செங்கல் கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா பாட்டரி பானை கிடைக்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ் ஆர் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ், ஈவன் காயின்ஸ் ஆர் போன்ஸ், இந்த மாதிரி எது வேணாலும் கிடைக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி பை யோர் செல்ஃப்.
because this is one general activity only. Then where are the artifacts kept after excavation? Yes, this is one question. And இந்த மாதிரியான பழங்கால பொருட்கள் வந்து எங்க வச்சிருக்காங்க, where do they protect it, where do they preserve it அப்படின்னா answer is museum. Okay, just note down this answer and write it below this question. Museum. Okay, say book page number 103 for this green color box question. Where are the artifacts kept after excavation? Answer is museum. சரிங்களா? மியூசியம்னா என்னது, அருங்காட்சியகத்தில் வச்சுருப்பாங்க. பிகாஸ் இட் ஷுட் பி ப்ரிசர்வ்டுனோ, அது எப்போவுமே வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணுங்கிறதுனால இட் வுட் பி கெப்ட் தேர். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன்லி 2 more is that is அரிக்கமேடு அண்ட் கீழடி. சரிங்களா? அரிக்கமேடு பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ an excavation site only. See, Arikamedu is an archaeological site situated near Pondicherry. Yes, how Adichanallur வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குன்னு சொன்னோமோ அதே போல அரிக்கமேடு அப்படிங்கிறது it locates in Pondicherry. சரிங்களா? பாண்டிச்சேரியில இந்த அரிக்கமேடுங்கிற archaeological site இருக்குது. So an archaeologist found Roman lamp, glass, stone beads, gems, cutlery and crockery, wine container, etc. there. ஸோ ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாளர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த மாதிரியான ரோமன் லேம்ப், அந்த கால ரோமன் விளக்குகள், அப்புறம் சில கண்ணாடி துண்டுகள், அப்புறம் கற்களாலான முத்து, ஜெம்ஸு, இது மாதிரியான சில பழங்கால பொருட்கள் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறாரு. அண்ட் ஹீ நோட்டட் தட் ஃபார் த லோக்கல் ஃபிஷர்மேன் ஆஃப் த வில்லேஜ் த ஆன்டிக்ஸ் வேர் நியூ. அதாவது இந்த பழங்கால பொருட்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப புதுமையாக இருக்குன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஃபிஷர்மேன்கள்லாம் கூட இதை வந்து அவர் தெரிவிக்கிறாரு. அண்ட் he also observed that traders traveled from west coast, Ceylon and around the Ganges to trade goods such as gems, pearls and spices and so. ஸோ அவருடைய இந்த அகழ்வாராய்ச்சி மூலமாக அவர் இன்னும் மேற்கொண்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாருன்னா அந்த காலத்தில் வந்து மக்கள் வந்து they have good trade relationship between Romans and Greeks. சரிங்களா? ஸோ த்ரூ த Ganges river water, அந்த ட்ரேட் அந்த வியாபாரம் வந்து எப்படி கங்கை நதியில் மூலிமா நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் சேகரிக்கக்கூடிய தகவலாக இருந்திருக்கு. தென் ஸோ தட் none of the antiques would get damaged. ஸோ he carried out excavation carefully. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த எக்ஸ்கவேஷன், இந்த அகழ்வாராய்வு பணியை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணதுனால எந்த ஒரு பொருட்களையுமே வந்து டேமேஜ் சேதப்படுத்தாமல் அவர் வந்து பாதுகாப்பாக அதை எல்லாமே எடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That's all the passage given about Arikamedu, and you can see this Arikamedu passage in book page number 104. So below this passage you can see this Arikamedu related picture also. So below that a think box, just information, that is some dinosaur eggs were discovered at Sendurai in Ariyalur. இந்த அரியலூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில், சரிங்களா, அரியலூர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் செந்துரை அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டைனோசர் முட்டை கிடச்சிருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? யூ ஆர் ஆல் வெரி ஃபேமிலியர் வித் த டைனோசர்னோ, கார்ட்டூன்லேயே ஆகட்டும் இல்லைன்னா ஃபிலிம்லேயே ஆகட்டும், யூ மைட் ஹாவ் சீன் சம் டைனோசர் ஃபிலிம். இவ்வளோ பெரிய அது ஒரு ஹியூஜ் ஜென்டாட்டிக் ஒரு வைல்ட் அனிமலாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதனுடைய முட்டை வந்து எங்கே கண்டெடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. That is in Ariyalur, Sendurai place. Okay. Yes. Now after this turn to your book page number 105. This is your last page for this unit. What is that? கீழடி. எஸ், இதை பற்றி வந்து நம்மளுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாச்சும் கண்டிப்பாக we will hear this கீழடி in some news report and all, isn't it? அடிக்கடி நம்ம டிவி நியூஸில் பற்றி இந்த கீழடி பற்றி இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நியூஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்க, ரெகுலராக நீங்கள் நியூஸ் கேட்குற ஹேபிட் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா யூ மைட் ஹேவ் ஹர்ட் அபவுட் திஸ் வேர்ட் கீழடி பிளேஸ். Okay, this is also an excavation site, archaeological site. Okay, where the excavation process happens. See what is the passage given here now? The Keeladi locates at Sivagangai district. Yes, as Adichanallur locates at Thoothukudi district, and Arikamedu is in Pondicherry place and located in Pondicherry. Likewise, Keeladi is located at where? Sivagangai district. Sivagangai. Okay, it is also like Namakkal Salem, Sivagangai is also a district. Okay, there only this Keeladi place is located.
Okay, so the Archaeological Survey of India, ASI, இந்த ASI அப்படின்னா என்னன்னா Archaeological Survey of Indiana இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அந்த இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு கூடம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they excavated an ancient town dating to Sangam age in கீழடி village at திருப்புவனம் தாலுக், அதாவது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சரிங்களா திருப்புவனம் அப்படிங்கிற தாலுக்காவில் இந்த கீழடிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் சைட். அந்த எக்ஸ்கவேஷன் சைட் எதை சார்ந்தது இருக்குன்னா சங்க காலத்தை சார்ந்த பல பொருட்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கு. சரிங்களா? அது சங்கம் ஏஜ், டேட்டிங் டு சங்கம் ஏஜ். வேர்னா திருப்புவனம் தாலுக் இன் சிவகங்கை district. Okay, திருப்புவனம் தாலுக் சிவகங்கை district. Don't forget, please note it down. Then excavations have produced evidences for brick buildings and well laid out drainage system. Yes, அதோட மட்டும் இல்லாம இதுக்கான சில எவிடன்ஸ், என்ன எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்குது? brick building, செங்கல் கட்டுமான கட்டிடங்களும் அதோட well drainage, well planned drainage system, அந்த கழிவுநீர் வெளியேற்றக்கூடிய அந்த ப்ராசஸும் வந்து இதுக்கான எவிடன்ஸாக இருக்குது. ஓகே, ப்ரூஃபாக இருக்குது. தென் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் பாட்ரி, பீட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ், கார்னிலியன் அண்ட் குவார்ட்ஸ், pearl, gold ornaments and iron objects, shell bangle, ivory dies have been unearthed. எஸ், இங்கேருந்து என்னெல்லாம் தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இன்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்னென்ன கல்வெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? எஸ், அந்த மாதிரியான கல்வெட்டு பதிவுகள், அதுக்கப்புறம் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ், ஆஸ் யூஸ்வல் இங்கேருந்து அந்த குவாட்ஸ், அதாவது படிகார கற்கள், தென் பேர்ல், முத்து, இது மாதிரியான சில பொருட்கள் எல்லாம், அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இரும்பு பொருட்கள், இது எல்லாமே வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அன்எர்த்டு அப்படின்னா என்ன? தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு. நிலத்தில் இருந்து அன்எர்த்டு, நிலத்திலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட, தட் இஸ் அன்எர்த்டு. ஓகே, தென் the last line, the Roman artifacts found at the site add to the evidence of ancient Indo-Roman trade relation. Yes, இங்கே கிடைச்ச அந்த ரோமன் நாணயங்களால் என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, அந்த காலத்திலேயே during that period people were have a trade relationship, that is Indo-Roman trade relationship had, okay, during their period அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸும் இருக்கு. ஸோ the Keeladi resemble picture, the unearthed artifacts of Keeladi picture is given here. Just go through that, and that's all this lesson over. So just we will go through one recap points. See what are the things we learned in this lesson. In the lesson la நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, முதல்ல எக்ஸ்கவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். எக்ஸ்கவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ். இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் பீப்புள், மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? டிக் த எர்த், நிலத்தை வந்து தோண்டி, எதுக்காக? டு ஃபைண்ட் திங்ஸ் தட் வேர் யூஸ்டு லாங் எகோ, பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தின பொருட்களை தோண்டி எடுக்கிறதுக்காக. தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்ஸ்கவேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோம். தென் செகண்ட் பாயிண்ட், ஆர்கியாலஜிஸ்ட். ஆர்கியாலஜிஸ்ட்னா யார்? ஹூ இஸ் அன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா, archaeologists study the history of humans and places through excavation and analyze the facts or analyze the artifacts. அதாவது ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறவங்க அப்படின்னா, அகழ்வாராய்ச்சியாளர் அப்படின்னா நிலத்தை தோண்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்கவேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குங்களா? எஸ், அந்த ப்ராசஸ் மூலிமா பழங்கால மனிதர்களை பற்றியும் பழங்கால இடங்கள், பிளேசஸ், இடங்களை குறித்த தகவல்களை சேகரிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அதை பற்றி படிக்கிறவங்க தான் யாருன்னு சொல்லுவோம்? ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நம்ம பார்த்தாச்சு. தென் the pyramids and Indus civilization or excavation example in the world level, இல்லைங்களா? இந்த வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வந்து பிரமிட், ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய பிரமிடையும், தென் சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பற்றியும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். தென் the important excavation sites in தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆடிச்சநல்லூர், தென் அரிக்கமேடு, தென் கீழடி, இது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்கவேஷன் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் we learned in this lesson, and I think you might understood all these points. So if you don't understand, just see the video again and again, you will surely understood. But don't skip to watch video. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீடியோவை எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்லோட் ஆகிறத மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். And do all the activity work which I mentioned while I am teaching. Then
there is some book back exercise. No, for this book back exercise I will give you answers through PDF. சரிங்களா, உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் PDF ஃபார்மில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனுக்கு உண்டான புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் புக் ரீடிங். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் அட் ஹோம். ஸோ நான் இஃப் யூ ஆர் இன் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு லெசன் முடித்தோடனே கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து புக் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, அது ஞாபகப்படுத்திக்கோ. ஸோ யூ மைட் ஹாவ் பாட் யுவர் புக்ஸ், உங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் யுவர் யூனிட் 1 lesson. I completed this unit 1 lesson teaching. So practice book reading and also do all the activities given in this lesson. Okay children, that I guided you how to do it. Okay, and book back exercise I will send you through PDF in your WhatsApp group. Okay children, thank you. Dhanyavad.